So, dear students, ladies and gentlemen, welcome to our IELTS reading class tonight. In the last class, we worked on the first passage of the IELTS test. Today, we will work on the third passage of IELTS reading test. As we said earlier, that there is a passage in our reading module on psychological or philosophical topic. It means that the third passage is usually called the hardest one, and it contains some abstract ideas. Like that, today we are going to work on the third passage, the psychology of innovation. So in this class, we'll learn some tricks and techniques, strategies about how to handle this kind of passages. So how to approach these passages, first of all, you need to read the title of the passage. So the psychology of innovation. You know the meaning of psychology, and you might know the meaning of innovation. I don't know, but let me give you an explanation. Innovation means to develop new ideas. So this is very much important in every sector. If you are a researcher, if you are a businessman, if you are the managing director of a company, or even in a family life, you need innovation. You need to develop ideas to be efficient, to be more productive, to get the expected results. So innovation is a very much talked about topic all the time. Then you need to look at any subtitle. Here in this passage, we see a subtitle that is, why are so few companies truly innovative? Then what will you do? You need to read the first passage, the first line of each para. First line, because you know that in one class, I say to you how to develop a paragraph. That is very, very important. You know, if you want to write something, you need this knowledge, this information. If you want to approach a passage in IELTS, you need this strategy or this technique. So a paragraph contains one central message or main message. The sentence that contains the main message is called the topic sentence. So every paragraph has a topic sentence. Then the topic sentence is explained by some examples. And then you need to just get the main sentence. So the first sentence of the first paragraph is, innovation is key to business survival, and companies put substantial resources into inspiring employees to develop new ideas. So as I said, what's the meaning of innovation? To develop new ideas. And innovation is key to business survival. You know, so it's in case of business venture, you are investing a lot of money. So it's a great headache for you to be successful, right? So you need to be successful in any business. And if you want to be successful in business, you need innovation. Innovation means to develop new ideas. Okay, so you got the main idea of this para. Then let's go to the second para. For Robert B. Cialdini, professor of psychology at Arizona State University, one reason that companies don't succeed as often as they should is that innovation starts with recruitment. So, what's the main message? Is innovation starts with recruitment. It means that your recruitment should be well informed and well decided. You need to set the criteria, the factors
the requirements properly when you are searching for the employees for your company. So this is very important. So the central message is the importance of innovation. It says the importance of innovation in business. But as I said, innovation is essential to be successful in every sphere of your life, but definitely in business because you are investing a lot of money. The second idea is innovation starts with recruitment. So recruitment should be well informed. It means you need to set proper requirements when you are looking for the employees. Okay. Then the topic sentence of the third paragraph. One of the most famous photographs in the story of rock and roll emphasizes Cialdini's views. It means that this guy emphasizes what the other guy, what has been mentioned in the earlier paragraph, right? So this guy is going to, Cialdini is going to explain the importance of the idea mentioned in this in the earlier passage, right? Like innovation starts with recruitment. This is the main idea, and he is going to emphasize on it. Okay. Then the next para is the value fit matters, says Cialdini, because innovation is in part a process of change. So value fit matters. It gives some information, it gives some ideas, because information is in part a process of change. In fact, innovation is a process of change. When you are going to develop new ideas, it means that you need to make some changes in your company, right? So it is nothing but a process of change. Then managing innovation is the next topic, the topic sentence of the next paragraph. Managing innovation is a delicate art. Delicate means soft, soft art. Managing innovation is a soft art. And why and how to manage the innovation, how to manage the innovation, all is explained by the rest of the sentences of the paragraph, as I said, right? Then, okay, then Cialdini's belief that this follow the leader syndrome is dangerous. Follow the leader syndrome is dangerous, not least because it encourages bosses to go to alone. It has been scientifically proven that three people will be better than one at solving problems. It means that it emphasizes the teamwork, not only depending on the boss, the proprietor, the director of a company, right? So director's order is the law. Director's direction or instruction is the main source of innovation, or his words are proper. It doesn't mean like that. So it emphasizes teamwork. It means that everyone in a company is important. Okay, let's go to the teamwork taps into one of the basic drivers of human behavior. Teamwork taps into one of the basic drivers of human behavior. So there are some factors how and why a human behaves. Human behavior depends on some basic factors, drivers, and teamwork is an important component of it. Okay, the principle of social proof is so persuasive that we don't even recognize it, says Cialdini. If your project is being registered, for example, by a group of veteran employees, ask another
old time to speak up for it. Okay, I will go for explaining it. Then let's go to the next paragraph and read the first line, that is the topic sentence of the paragraph. Writing, visualizing, and prototyping can stimulate the flow of new ideas. Writing, visualizing, and prototyping can stimulate the flow of new ideas. I think it should be very much clear to you. What does it mean? Then let's go to the next para. Authority does not have to inhibit innovation, but it often does. That is very much relevant even in Bangladesh, right? So the authority mostly becomes authoritative, and they try to control people in a very unpleasant way. That very approach inhibits innovation. I will explain how it will work. Then go to the next para. Read the first line. At the other end of the scale is the 1980s Memphis Design Collective, a group of young designers for whom the only rules was that there were no rules. Just focus on it. The only rule was that there were no rules. It's a fantastic, it's a very, very important sentence, right? The only rule was that there were no rules. What a nice sentence. What a nice. Okay, so this sentence gives you a message, you know? Okay, then next go to the many theorists believe the ideal boss should lead from behind. Many theorists believe the ideal boss should lead from behind, taking pride in collective accomplishment and giving credit where it is due. This is also very, very important. Every para contains a basic abstract idea. And I think by this time you should got it. You should got it. Okay. So how can we have the ideas, the overall ideas of the passage? First of all, we need to read the title of the passage. Here it is, The Psychology of Innovation. Then we should read the subtitle, if any, of the passage. Here it is, why are so few companies truly innovative? Then we have gone through the first sentence of each para, as these sentences contain the main ideas of each paragraph. Okay, now, and by this time, we should have an overall idea of the passage. So this is your turn to give some feedback. What you have understood from the reading of this passage. So who will volunteer, or should we ask you? What will you say? Who will share your views? What have you learned from this passage? What is the passage about mainly? Who will tell about it? Who should I ask, or whom should I ask first? Miss Bonani Baroi, can you unmute your mic just? Your mic is muted. Can you unmute your mic? Yes, sir. Okay, Sir, ma'am. I Yeah. was trying to read, sir. I was trying to read. No, you shouldn't even read, because if you listen to me if you listen to me very carefully, then Sir. you should get the main things, main ideas, main messages. So what will you say about the passage? What does the passage say to you? Sir, I can make a gist of that passage in that way. Yeah. The passage is about the psychology of innovation. Mm-hmm. And according to me, every company should be innovative. Mm-hmm. Every company should be innovative to
get success in their um, approach, or in their field. Business Uh, venture. Yeah. yeah. Uh, Here we can say that Robert B. Cialdini, Mm-hmm. I mean Cialdini, professor of psychology at Arizona State University, he also emphasized that innovation is necessary uh, for every company, and Mm-hmm. also uh, uh, gave a lot of examples according to him. Okay. It's so Um, difficult to explain, sir. okay. So if you find it difficult, even if you find it difficult to explain in English, you can go back to Bengali. Even you can explain in Bengali as well, because at this moment I need to know your understanding, right? What you have learned, or what does the passage say to you? What have you extracted from reading, or what you have understood from reading the passage? That is very, very important. Okay, Mitsima, can you share something about your understanding of the passage? স্যার ওই যে আমাদের কোনো প্রতিষ্ঠানে মাঝে মাঝে মিটিং হয়, সবাইকে ডেকে যে আমরা উন্নতির জন্য কি কি করতে পারি, সেটাই মনে হয় বুঝছে এমপ্লয়েজ, ইন্সপায়ারিং এমপ্লয়েজ টু ডেভেলপ নিউ আইডিয়াস। মানে সবাই একসাথে নিয়ে যদি আমরা সবাই আইডিয়া শেয়ার করি, তাহলে সবাই জানতে পারবে এবং উন্নতি হবে। আরেকটা হচ্ছে যে একটা কাজ শুরু করতে গেলে যে রিকোয়ারমেন্ট থাকা দরকার, সেই রিকোয়ারমেন্ট গুলো ফুলফিল না করে যদি কোনো কাজ শুরু করে, তাহলে সাকসেস হবে না আর কি, এরকম। Okay, yeah, that's true. And what did Bonani say also is also true. Okay, so let me go to Mr. Monwar Hussain. Hello, Mr. Hussain. Can you unmute your mic, and can you share your thoughts, your very thoughts on the passage? What are the main messages of the passage? What does the passage want to say to us? Your mic is muted. So would you please unmute first, sir? স্যার শুনতে পাচ্ছেন স্যার? Yes, it's very clear. স্যার আমি আসলে ভালো বুঝিনি, তো আমি যেটুকু বুঝছি যে উদ্ভাবনের জন্য কিছু চাবিকাঠি দরকার, যেগুলো প্রত্যেকটা কোম্পানির এই জানা দরকার বা শেখা দরকার, এরকম কিছু। বা তারপরে এখানে ওই যে একটা কি বলে, শিয়ালদিনের প্রফেসর সাইকোলজি অ্যাট অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটির কথা বলছে, যে কোম্পানিগুলো যতবার সফল হয় না ততবার কারণ খুঁজে বের করতে হয়। তারপরে আরো কি বলছে, দ্য ভ্যালু অফ ফিট ম্যাটার্স সেজ শিয়ালদিনী। আহ, এখানে বলছে যে মান উপযুক্ত বিষয়ের বা কারণ আংশিক উদ্ভাবন পরিবর্তনের একটি প্রক্রিয়া। আমি ঠিক ভালো গুছায় বলতে পারতেছি না স্যার, আমি ঠিক Okay, ভালো I got বুঝিনি it. আর কি। No, no problem, no problem. Thanks very much for participation. Participation is very, very important. But I will show the way, right? I will show বেঙ্গলি the আরো ways. সুন্দর, Dear বাংলা বলা students, অনেক সুন্দর আছে না I স্যার? will, please, Shima. বলছি মনোহর ভাই বাংলা বলাগুলো খুব সুন্দর হয়েছে, গুছানো, অর্গানাইজড, ওয়েল অর্গানাইজড। যা Okay. না বলছেন না না, ওয়েল অর্গানাইজড। Okay, না না yeah, না। definitely. But you know that I will show you the ways how to extract the main ideas from the passage and what this passage says to us. Definitely আমি সেটা বলবো, এবং কিভাবে পেলাম, কখন পেলাম, কিভাবে পাচ্ছি, সেটাও আমি আপনাদের বলবো। বাট যেহেতু এটা একটা ট্রেনিং, একটা ওয়ার্কশপ, আমি জানতে চাই আপনারা কি বুঝলেন আমি আমি যেভাবে গেলাম। এটা হলো ওয়ে, আমি মেথডটা দেখালাম, যে প্রথমে টাইটেলটা পড়তে হবে, তারপরে সাবটাইটেল পড়তে হবে, তারপরে হচ্ছে পারলে প্রথম প্যারাটা পুরোটা পড়তে হবে, আর সেকেন্ড প্যারা থেকে শুধু ফার্স্ট লাইন পড়তে হবে, কারণ ফার্স্ট লাইনটাই, কোনো প্যারাগ্রাফের ফার্স্ট লাইনটাই হচ্ছে ওই ওই প্যারাগ্রাফের মেইন আইডিয়া ধারণ করে। তাই ওটা যদি পড়েন, তাহলে আপনি টোটাল প্যাসেজের আইডিয়াগুলো পেয়ে যাবেন। ওকে, মিস পিয়া, can you unmute your mic, and can you, share your very thought on this passage?
আমি তো মিস পিয়াকে দেখতেই পাচ্ছি না। উনি কি আছেন নাকি? উনি তো নাই দেখছি। ওকে, শেখ তনিমা, would you please unmute your mic? Sure, sir. Okay, so would you please share your thoughts? Thank you, sir. You're welcome. Actually, I understand that topics, the philosophy of innovation. It's mainly a topic about innovation. Here, here, Professor Yaldini, Shialdini, yeah. Shialdini wants to say that innovation is the key of business survival because it's a choral think of কি বলে এটাকে স্যার সৃজনশীলতার ইংরেজি কি বলে যেন Creative. ক্রিয়েটিভিটি। ক্রিয়েটিভিটি creativity and it's a choral things of creativity and um, development I think Okay, okay, I because got it. Mm-hmm. okay sir I also add some word that I find in the passage that uh, মানে স্যার ত্রুটি বা বিচ্যুতি এটার ইংরেজি কি আমি আহ, চ্যুতি কি দেয়া বিচ্যুতি, যায় স্যার জি স্যার মিস্টেকই তো হয় স্যার। এরর বলতে পারেন, হ্যাঁ, এরর্স। অ্যাকচুয়ালি errors thinking Okay, then okay, I got it. Then problem who wants to volunteer? Who wants to say something? আমরা একটা সময় নিচ্ছি, যেহেতু আমরা দ্রুত শেষ করে আমরা নেক্সট স্টেপে যাব। তার আগে যদি কেউ বলতে চান, sir, বলতে, I want to add more points please প্লিজ। and then problem finding also I add flexibility of হুম হুম, আহ, মানে কোম্পানির যে ফ্লেক্সিবিলিটি থাকা উচিত কোম্পানির স্টাফদের সাথে রাইট। দেন হচ্ছে আহ, যে একটা কোম্পানির পরিবেশগত প্রভাবটা অনেক বেশি ইফেক্ট করে দ্যাটস ইট স্যার আর কেউ বলতে চান? আচ্ছা, আমি যদি বলি যে এই পুরো প্রেসেসটা 2 লাইনে বলবেন, মেইন মেসেজটা 2 লাইনে, জাস্ট 2 লাইনস, তাহলে জাস্ট 2 লাইনসে বলবেন এই পুরো প্যাসেজটা আসলে কি বিষয়ে এই প্যাসেজটা কথা বলে। দ্যাটস ইট, নাথিং এলস। কে বলতে চান? স্যার আমি চেষ্টা করব বাংলাতে, প্লিজ, প্লিজ। যদি অনুমতি দেন। হ্যাঁ, শিওর, গো হেড, প্লিজ। 2 লাইন স্যার। আহ, প্রতিটি কোম্পানির হতে হবে সৃজনশীল। আর তাদের কোম্পানির যে আপনার এমপ্লয়ি যারা থাকবে তাদেরকে যে গাইড করবে তাকেও আদর্শবান হতে হবে, যাতে সে তাদেরকে ঠিক মতো মোটিভেট করতে পারে। কিন্তু বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে যে দেখা যাচ্ছে কোম্পানির যে পরিবেশটা খুবই রূঢ় পরিবেশ, সেখানে বস খুব অথরিটেটিভ হয়। এই কারণে কোম্পানি যতটা আপনার সফলতা অর্জন করতে চাচ্ছে আহ তার ক্ষেত্রে সেটাতে করতে পারতেছে না। তার জন্য প্রতিটি কোম্পানির লাস্ট পর্যায়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লিখছে যে মেনি থিওরিস্ট বিলিভ দ্যাট আইডিয়াল বস শুড লিড ফ্রম বিহাইন্ড, taking pride in collective accomplishment and giving credit where it is due। তো বুঝেছে যে একজন আদর্শ বস থাকা উচিত, যে পিছন থেকে তাদেরকে মোটিভেট করবে এবং সফলতার দিকে ধাবিত হবে। ওকে, ওকে, সো মে উই কনক্লুড দিস সেশন রাইট নাও? আমরা কি এই সেশনটা এখানে শেষ করতে পারি, নাকি ইয়েস আরো কেউ কিছু বলতে চান? আমরা শেষ করে দিব তাহলে, স্যার, শেষ করেন স্যার। প্লিজ। ওকে, তাহলে আমরা জানলাম যে আপনারা এই প্যাসেজ সম্পর্কে আসলে
কি ভাবছেন বা কি শিখলেন? আমি যে মেথডটা শেয়ার করলাম, যে প্রথমে কি করতে হবে, তারপরে কি করতে হবে, কিভাবে এই পুরো প্যাসেজ সম্পর্কে আইডিয়াটা নিতে হবে, আমি ওইভাবে গেলাম এবং আপনাদেরকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে কিভাবে আপনারা কতটুকু বুঝলেন এই প্যাসেজ সম্পর্কে। আসেন, আমি কি বুঝলাম বা কিভাবে বুঝলাম সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি। আমি বলেছি এই মেসেজটা 2 লাইনে বলতে হবে, 2, 2.5, 3 সর্বোচ্চ, এর বেশি বলার দরকার নেই। মেইন মেসেজটা হচ্ছে যে ইনোভেশন একটা ব্যবসার সফলতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাহলে ইনোভেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য সাকসেস অফ আ বিজনেস, দ্যাটস ইট। কিন্তু সব কোম্পানি ইনোভেটিভ হয় না, এ কথাটা সেকেন্ড সাবটাইটেল বলে দিয়েছে। কিন্তু সব কোম্পানি ইনোভেটিভ হয় না, কারণ হচ্ছে ইনোভেটিভ হওয়ার জন্য কিছু সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টর আছে। সেই ফ্যাক্টরগুলো অনেক কোম্পানি ভালোভাবে নেয়, অনেক কোম্পানি সেগুলো বুঝে না বা অ্যাডপ্ট করতে পারে না, সেই ফ্যাক্টরগুলোকে কন্ট্রোল করতে পারে না। এই ফ্যাক্টরগুলি প্রত্যেকটা প্যারাতে, এক একটা ফ্যাক্টর এক একটা প্যারাতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, দ্যাটস ইট। তাহলে বিজনেস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য সাকসেস অফ এ, ইনোভেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য সাকসেস অফ এ বিজনেস কোম্পানি, অর ফর দ্য সাকসেস অফ এ বিজনেস, একদম সংক্ষেপে যদি বলি। হাউএভার, only a few companies truly become innovative because there are some psychological factors related to innovation. এই 3টা লাইন শেষ। এখন কেন এই 3টা লাইনে এর মেসেজটা শেষ হয়ে গেল? কারণ হলো, এবং এই ফ্যাক্টরগুলি হলো প্রত্যেকটা প্যারাতে বলেছে। তো আপনারা যেটা করলেন সেটা হচ্ছে, আপনারা যেটা করলেন সেটা হচ্ছে যে আপনারা এই ইনোভেশন ইজ কি টু বিজনেস সার্ভাইভাল এটা বলেছেন, কিন্তু আপনারা ওই যে প্রফেসর, যদি আমি যাই ওই কথা বলার পরে যদি প্রফেসরে যাই, তাহলে আমি কি এই যে প্রফেসরের, এগুলো হচ্ছে এক একটা ইন্ডিভিজুয়াল সাপোর্টিভ ইনফরমেশন, নট দ্য মেইন মেসেজ। বুঝতে পেরেছেন? যেমন এই যে একটা ফ্যাক্টর আছে এখানে, কি বলেছে, অনেকগুলো ফ্যাক্টর কথা বললাম। একটা ফ্যাক্টর হচ্ছে যে ইনোভেশন স্টার্ট উইথ রিক্রুটমেন্ট, এই যে এটা একটা ফ্যাক্টর। তারপরে একটা ফ্যাক্টর বলেছে, এটা এক্সপ্লেন করেছে আগেরটাই। তারপর এখানে বলেছে ইনোভেশন ইজ ইন পার্ট এ প্রসেস অফ চেঞ্জ। তারপর এখানে এটা বলেছে ইনোভেশন ইজ এ ডেলিকেট আর্ট, এটা সফট একটা কৌশল। তারপরে বলেছে দ্য অনলি রুল ওয়াজ দ্যাট ওয়ার নো রুলস। এই যে কথাগুলো বলেছে এগুলি হচ্ছে এক একটা ফ্যাক্টরের কথা বলেছে। বুঝতে পেরেছেন? তাহলে আমি যদি সংক্ষেপে বলি যে বিজনেস হলো, এর ইনোভেশন হলো বিজনেসের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, আর সব কোম্পানি ইনোভেটিভ হয় না, কারণ ইনোভেশন ফস্টারিং করার জন্য কিছু সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টর আছে যেগুলো সব কোম্পানি সমভাবে ফলো করে না। দ্যাটস ইট। এখন আর বললাম কি, প্রত্যেক এই ফ্যাক্টর কথা বললাম, এই ফ্যাক্টরগুলো প্রত্যেকটা প্যারা এক একটা ফ্যাক্টর নিয়ে আলোচনা করেছে, দ্যাটস ইট। তাহলে আপনি যদি প্রথমে টাইটেলটা পড়েন, সাবটাইটেলটা পড়েন, এবং প্রত্যেকটা প্যারার প্রথম লাইনটা, প্রথম প্যারাটা পুরো আর প্রত্যেকটা প্যারার প্রথম লাইন যদি পড়েন, তাহলে আপনি ওই প্যারা সম্পর্কে আইডিয়া পেয়ে যাবেন। ঠিক আছে? এরপর হচ্ছে, এটা হচ্ছে উপায়, এটা হচ্ছে উপায়। তাহলে আমি যে মেসেজটা বলেছি, আপনি বুঝতে পেরেছেন যে কিভাবে সামারাইজ করতে হয়? বুঝতে পেরেছেন এখন? Yes, sir. Got হ্যাঁ, it. আমি তাহলে ওই ওই সিয়ালদিনী প্রফেসরের কাছে যাব না, আমি বলবো না যে রিক্রুটমেন্ট স্টার্টস উইথ কি, ইনোভেশন স্টার্ট উইথ রিক্রুটমেন্ট, আমি এই এই ইন্ডিভিজুয়াল ফ্যাক্টরগুলো উল্লেখ করব না, কারণ এগুলো হলো স্পেসিফিক জিনিস। আর আমি জানতে চাচ্ছি টোটাল মেসেজ। তাহলে এই যে মাইনর হচ্ছে ফ্যাক্টর গুলো কি, আর মেইন মেসেজ কি, মেইন আইডিয়া কি, আর মাইনর আইডিয়াস গুলো কি, অনেকগুলো মাইনর আইডিয়াস মিলে মেইন মেসেজ হয়। তো
আমি যখন মেইন মেসেজের কথা বলবো তখন মাইনর আইডিয়াসকে ওইখানে নিয়ে আসবো না ডিরেক্টলি, ঠিক আছে? ওগুলো একটা লাইনে সবগুলো মাইনর আইডিয়া সম্পর্কে বলবো। তাহলে বুঝতে পেরেছেন যে হাউ টু ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন মেইন আইডিয়া অ্যান্ড মাইনর আইডিয়াস। বুঝতে পেরেছেন Yes, শেখ sir. তনিমা, মিস বনানী, মিস্টার মনোয়ার, মিস পিয়া? Yes, sir. বুঝতে পেরেছেন আপনারা এখন? ওকে, Yes, sir. চলেন এখন আমরা এইটা সলভ করি। প্রথম কোশ্চেনটা কি বলেছে? দ্য এক্সাম্পল অফ দ্য $1,000,000 কোয়ার্টেট কোয়ার্টেট আন্ডারলাইন্স দ্য রাইটার্স পয়েন্ট অ্যাবাউট। এই যে $1,000,000 কোয়ার্টেট, এই শব্দটা এখানে যে সেন্টেন্সটা আছে সেটা রাইটারের কোন পয়েন্টটা সম্পর্কে বলেছে। চলেন এখানে, তাহলে এটা কিন্তু পাওয়া যাবে। দেখেন এখানে যদি ইনভার্টেড কমার মধ্যে আছে, এটা সহজে পাওয়া যাবে। চলেন আমরা প্যাসেজে চলে যাই। Third para, sir. এই যে এখানে আছে না, $1,000,000 কোয়ার্টেট। Yes. এখন আমরা একটু ভালো করে পড়বো, একদম গভীর ভাবে পড়বো। One of the most famous photographs in the story of rock and roll emphasizes Cialdini's views. The 1956 picture of singers Elvis Presley, Carl Perkins, Johnny Cash, and Jerry Lee Lewis jamming at a piano in Sun Studios in Memphis tells a hidden story. এই সবাই মিলে কি বলছে? একটা হিডেন স্টোরি বলছে। হিডেন স্টোরিটা কি? এখন আসেন, এখন হিডেন স্টোরি ব্যাখ্যা করবে। সানস $1,000,000 কোয়ার্টেট could have been a quintet. Missing from the picture is Roy Orbison, a greater natural singer than Lewis, Perkins, or Cash. Sam Phillips, who owned Sun, wanted to revolutionize popular music with songs that fused black and white music and country and blues. Presley, Cash, Perkins, and Lewis instinctively understood Phillips' ambition and believed in it. Orbison wasn't inspired by the goal and only ever achieved one hit with the Sun label. তাহলে এইটুকু দ্বারা কি বুঝলেন বলেন? বৈপ্লবিক পরিবর্তন, revolution, revolutionized popular music that fused যাতে তুমি মানে মিশ্রণ করবে ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট মিউজিক। একটা কথা বলি যে কোনো প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য, আইএলটিএস এ কোনো প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য একটা প্যারার সবগুলো শব্দের অর্থ, সবগুলো সেন্টেন্সের অর্থ বোঝার প্রয়োজন নাই, ডিটেইলে জানার দরকার নেই। আপনি যখন ওভারঅল প্যারাটা পড়বেন, মেইন মেসেজটা আপনার কাছে আসবে এবং আপনি বুঝতে পারবেন জিনিসটা, ঠিক আছে? একদম প্রত্যেকটা শব্দের অর্থ বোঝার দরকার নেই। কেউ চেষ্টা করতে চান না? না আমি যাব সামনের দিকে? স্যার বিভিন্ন ব্যক্তিরা তাদের চিন্তা ভাবনা শেয়ার করেছিল, এইটাই বোঝাচ্ছে স্যার। রাইট। তো the example of the $1,000,000 quartet underlines the writer's point about having a shared object. রাইট, এখানে যে কথাটা বলেছে সেটা হচ্ছে যে এই যে সান, স্যাম ফিলিপস এর একটা কোম্পানি ছিল, তার নাম হলো সান। দেখেন, হু ওন্ড সান? স্যাম ফিলিপস এর একটা কোম্পানি ছিল, সেটার নাম হচ্ছে সান। এখানে অনেকগুলো ব্যক্তির
জাহাজ। এমপ্লয়ি ছিল। তারা হচ্ছে এলভিস প্রিসলি, কার্ল পার্কিন, জনি ক্যাশ এবং জেরি লি লিউইস। এই চারজন, চারজনের মধ্যে সবচেয়ে ডাইনামিক, সবচেয়ে এটা হচ্ছে একটা মিউজিক দল আর কি, গানের দল। এই যেখানে যেটা কোয়ার্টেট মানে হচ্ছে একটা গানের দল, একদল সিঙ্গার যারা একসাথে ব্যান্ড করে না, অনেক বাংলাদেশে অনেক ব্যান্ড আছে দেখবেন, একটা ব্যান্ড দলে অনেকগুলো সিঙ্গার থাকে। তো মানে এখানে ব্যান্ডের দল। সরি, একটা ব্যান্ডের দল মানে একটা রাইট, ব্যান্ড। ব্যান্ডেড দল যেখানে অনেকগুলো সিঙ্গার থাকে, একসাথে তারা কাজ করে। তো এখানে ইয়েস। বলেছে যে এই স্যাম ফিলিপসের যে সান নামক একটা ব্যান্ড ছিল, সেখানে অনেকেই কাজ করতো, 4-5 জন। তার মধ্যে একজন ছিল, তার নাম হলো রয় অরবিসন। রয় অরবিসন ছিল হচ্ছে এ গ্রেটার ন্যাচারাল সিঙ্গার। ওই আর তিনজনের চেয়ে সে ছিল সবচেয়ে ন্যাচারাল। এখন সানের যে উদ্দেশ্যটা সানের যে উদ্দেশ্যটা সেটা সবাই বুঝতে পেরেছে, মানে এই ইসাবেলের আর কি। সান তো ব্যান্ড দল। স্যাম ফিলিপসের যে উদ্দেশ্য, যে সান দ্বারা সানকে সে কিভাবে সামনের দিকে এগোতে চায়, সানকে কিভাবে ফ্লারিশ করতে চায়, সানকে কিভাবে রিভলিউশনালাইজ করতে পারে, বৈপ্লবিক পরিবর্তন করতে চায়, এটাকে কিভাবে পপুলার ব্যান্ডে পরিণত করতে চায়, সেটার তার কিভাবে করতে চায়, সে জিনিসটা শুধু অরবিসন ছাড়া, রয় অরবিসন ছাড়া আর সবাই বুঝতে পেরেছে, কিন্তু অরবিসন বুঝতে পারে নাই। আর অরবিসনই হলো ওই কোম্পানির সবচেয়ে ন্যাচারাল সিঙ্গার, মানে ভিআইপি সিঙ্গার, অর্থাৎ ওর মেইন সিঙ্গার বলতে পারেন, হচ্ছে ফ্রন্ট লাইন সিঙ্গার। কিন্তু সেই বুঝতে পারে নাই, আর বাকি তিনজন বুঝেছে। বুঝতে পেরেছেন? স্যার বুঝতে এখানে বলে পেরেছি। অরবিসন ওয়াজ নট ইন্সপায়ার্ড বাই দ্য গোল। কারণ এবং অরবিসন বুঝতেও পারে নাই। আর অরবিসন হচ্ছে এই স্যাম ফিলিপের যে উদ্দেশ্য বা তার যে মোটিভেশন, এই ব্যান্ড দলের পিছনে যে মোটিভেশন, সেটা দ্বারা অরবিসন ইন্সপায়ার্ড হয় নাই। তাহলে কি সান লেভেল যে আছে, সে কি তার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে? বলেন। No, sir. সম্ভব না স্যার। সম্ভব না। মেইন সিঙ্গার যে, সেই তো হচ্ছে তার কথায় মোটিভেটেড That- হয় নাই, তার কথায় মোটিভেটেড হয় নাই। তাহলে কোনো কোম্পানির যদি ইনোভেটিভ হতে চায় এবং তার আহ, লক্ষ্য অর্জনে ধাবিত হতে চায় বা লক্ষ্য অর্জন করতে চায়, তাহলে তার টিমে যারা আছে সবাইকেই ওই কোম্পানির উদ্দেশ্য, লক্ষ্য বুঝতে হবে এবং ওই কোম্পানির লক্ষ্য উদ্দেশ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হইতে হবে, উৎসাহিত হইতে হবে, মোটিভেটেড হতে হবে। কিন্তু এখানে হয় নাই। সেখানে সান ইসাবেল কিন্তু খুব একটা অ্যাচিভমেন্টটা খুব একটা পায় নাই। এখন আমরা চলে যাই কোশ্চেনে, দেখেন। The example of the $1,000,000 quartet underlines the writer's point about, এই প্যারাগ্রাফ দ্বারা রাইটার কি বোঝাতে চেয়েছেন, কি মেইন মেসেজ আমাদের দিতে চেয়েছেন। দেখুন, রিকগনাইজিং ট্যালেন্ট মানে সবার যোগ্যতা আছে। আহ, স্যাম ফিলিপ কি বলে নাই যে তোমার মানে গানের দক্ষতা যোগ্যতা নাই, এরকম কি কোনো কিছু আলোচনা করেছে ওখানে? না। ওকে। ওয়ার্কিং এজ এ টিম, টিমের যে টিম হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ, মানে টিম ওয়ার্ক করতে হবে আমাদের সবাইকে, টিম ওয়ার্ক খুব ভালো করে টিম ওয়ার্ক করতে হবে। টিম ওয়ার্ক মানে কি? একে অপরের সাথে কোঅপারেশন করতে হবে, যোগাযোগ রাখতে হবে। সে কথা কি ওখানে বলা আছে? নো স্যার। ওকে। হ্যাভিং এ শেয়ার্ড অবজেক্টিভ, বিং অ্যান ইফেক্টিভ লিডার। আচ্ছা, বিং অ্যান ইফেক্টিভ লিডার কথা কি বলা আছে যে এই চারজনের মধ্যে তোমাদের একজনকে লিড দিতে হবে, তোমাদের একজনকে লিড দিয়ে এই ব্যান্ডটাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, কথাটা আছে বলা ওখানে? না স্যার। নো। তাহলে কি আছে? হ্যাভিং এ শেয়ার্ড অবজেক্টিভ মানে হচ্ছে কি, যে এই উদ্দেশ্য চারজনের মধ্যে মেইন সিঙ্গারই ছিল হচ্ছে রয় অরবিসন। তিনি ওই ব্যান্ড দলের অবজেক্টিভিটাই বুঝতে পারে না, এবং সে কারণে সেই ব্যান্ড দল সাকসেসফুল হতে পারে। এর মানে কি, শেয়ার্ড অবজেক্টিভ মানে হচ্ছে ব্যান্ডের যে উদ্দেশ্য, সেটা ওই অরবিসন ছাড়া সবাই বুঝতে পেরেছে, কিন্তু গুরুত্ব হলে সবাইকে বুঝতে হবে, সবাইকে ইন্সপায়ার্ড হতে হবে। অর্থাৎ গ্রুপের মানে ওই ওই কোম্পানির বা ওই দলের যে সার্বিক উদ্দেশ্য, দলগত উদ্দেশ্যের সাথে প্রত্যেকটা মেম্বারকে একাত্মতা ঘোষণা করতে হবে এবং তাদের অবজেক্টিভ তাই হতে হবে, কোম্পানির অবজেক্টিভ হতে হবে প্রত্যেকের অবজেক্টিভ। কিন্তু অরবিসন তো
ও থেকে আলাদা হয়ে গেছে, ওটা তো সে রিসিভই করে নাই, সে তো ওখানে মোটিভেশনই পায় নাই, মোটিভেটেড হয় নাই অবজেক্টিভ দ্বারা। তাহলে এখানে কি, দ্য ইম্পর্টেন্স অফ আ শেয়ার্ড অবজেক্টিভ অফ দ্য কোম্পানি পার্টনার্স, বুঝতে পেরেছেন? Yes, sir. তাহলে এখানে মেইন অ্যান্সারটা কি হবে? শেয়ার্ড অবজেক্টিভ। হ্যাঁ এখানে অ্যান্সারটা হবে শেয়ার্ড অবজেক্টিভ, হ্যাভিং আ শেয়ার্ড অবজেক্টিভ, অর্থাৎ একটা কোম্পানির শেয়ার্ড অবজেক্টিভ থাকতে হবে, তাহলে ওই কোম্পানিটা গ্রো করবে। শেয়ার্ড অবজেক্টিভ মানে কি, প্রত্যেকটা এমপ্লয়ি যারা আছে ওখানে তাদের উদ্দেশ্য আর কোম্পানির উদ্দেশ্য একাকার হতে হবে। যদি কোনো একজন ইম্পর্টেন্ট ব্যক্তির উদ্দেশ্য থাকে অন্য, অবজেক্টিভ থাকে অন্যরকম, তাহলে সেই কোম্পানি ইনোভেটিভ হবে না, সেই কোম্পানি তার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে না। বুঝতে Yes, পেরেছেন? sir. Yes, sir. ওকে, এইভাবে অ্যানালাইজ করে আপনাকে আগাতে হবে, বুঝতে হবে যে ওই প্যারাটা কি বলেছে। তারপর কি বলে, জেমস ওয়াটসন সাজেস্ট দ্যাট হি অ্যান্ড ফ্রান্সিস ক্রিক own the rest to discover the DNA code because they were conscious of their own limitations, brought complementary skills to their partnership, were determined to outperform their brighter rivals, encouraged each other to realize their joint ambition. চলেন আমরা ইয়েতে যাই। তাহলে আমরা এটা যখন খুঁজবো, কোন শব্দটা কি ওয়ার্ডে খুঁজবো, এই যে আগে প্যারাটা খুঁজে বের করতে হবে। প্যারাটা খুঁজে বের করতে গেলে এমন কিছু লাগবে, ফ্ল্যাগ, মানে যেটা ধরে ওই প্যারাটাকে আইডেন্টিফাই করবেন। তারপর তো আমরা ডিটেইলে পড়বো। আমি DNA ক্লাসে code. বলেছি যে প্রপার নাউন গুলো বা নাম্বার সেগুলো দিয়ে খুঁজবেন। এখানে প্রপার নাউন কে, ফ্রান্সিস ক্রিক আছে, এটা একটা প্রপার নাউন। এটা দিয়ে ওই প্যারাটা খুঁজে বের করা সহজ, কারণ এই যেহেতু এটা প্রপার নাউন, তাই এই নামের প্রত্যেকটা অংশের প্রথম লেটারটা হচ্ছে ক্যাপিটাল। এরপর আসলে ডিএনএ কথাটা আছে, দেখেন অ্যাক্রোনিম, এগুলোই একটা কোন প্যারাতে এগুলো আছে সেটা আইডেন্টিফাই করতে সহযোগিতা করবে। চলেন আমরা খুঁজি ডিএনএ ফ্রান্সিস ক্রিক কোথায় আছে। এই যে দেখেন 26 ডিএনএ page. আছে, এরপর এখানে আছে ক্রিক আছে, দেখেন। Yes, sir. তো তাহলে এখানে প্রশ্নটা কি ছিল? প্রশ্নটা আগে আপনাকে ভালো খেয়াল করতে হবে যে জেমস ওয়াটসন সাজেস্ট দ্যাট হি অ্যান্ড ফ্রান্সিস ক্রিক ওন দ্য রেস, অর্থাৎ জেমস ওয়াটসন সাজেস্ট করেছে যে তিনি এবং ফ্রান্সিস ক্রিক একটা রেসে ওন করে জয়লাভ করেছে, এটা প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করেছে, টু ডিসকভার দ্য ডিএনএ কোড। ডিএনএ কোড এই ডিসকভার করার জন্য, বিকজ দে own the race to discover the DNA code because they were conscious। এখন কেন তারা এটা করেছিল, ডিসকভার দ্য কোড করেছিল, তার কারণটা কি? চলেন। আচ্ছা, এখানে যেটা বলেছি দেখেন, Cialdini cites an interview with molecular biologist James Watson together with ফ্রান্সিস ক্রিক। এই যেখান থেকেই শুরুটা হয়ে গেল, তাহলে দুইজন মিলে কাজ করেছে। জেমস ওয়াটসন together with Francis Crick discovered the structure of DNA, the genetic information carrier of all living organisms। ডিএনএ কি, এটা তার ডিএনএ ব্যাখ্যাটা দিয়েছে বা ডেফিনেশনটা দিয়েছে। ডিএনএ কি, the genetic information carrier of all living organisms। When asked how they had cracked the code ahead of an array of highly accomplished rival investigators, he said something that stunned me, হতবাক করে ফেললো আমাকে। He said he and Crick had succeeded, আর ওখানে কি বলা আছে, own আছে, win আছে, own আছে, এই যে সিনোনিম দেখেন ইউজ করেছে, succeeded because they were aware that they were not the most intelligent of the scientists pursuing the answer, right? The smartest scientist was called uh, Rosalind Franklin, who Watson said was so intelligent she rarely sought advice. Okay. এখানে দেখেন, they were not the most intelligent of the scientists pursuing the answer।
এই যে এই কথাটাই কি বলেছে, তারা তারা কিন্তু খুব মানে মোস্ট ইন্টেলিজেন্ট সায়েন্টিস্ট ছিল, এই অ্যান্সার দেওয়ার জন্য তারা রেডি ছিল না, এ কারণে তারা কি করেছে, সাকসিডেড করেছে। দেখেন Or were এখানে কি বলেছে, conscious দেখেন ওয়ার কনসিয়াস অফ দেয়ার ওন লিমিটেশন, limitations. দিস ইজ দ্য এটাই আনসার। কারণ হচ্ছে তারা কেন সাকসিড হলো, তারা ভেবেছিল যে আমরা আসলে খুব বেশি হচ্ছে মোস্ট মানে ইন্টেলিজেন্ট না, এ কারণে তারা কি খুব বেশি ট্রাই পরিশ্রম করেছে, করেছিল। এফোর্ট দিয়েছে, চেষ্টা করেছে। ওখানে কিন্তু তাদের প্রতিযোগী আরো অনেক সায়েন্টিস্ট ছিল, কিন্তু তাদের চেয়ে তারা সফল হলো কেন, কারণ হচ্ছে তারা তাদের লিমিটেশনটা বুঝতে পেরেছিল, লিমিটেশনটা বুঝার কারণে তারা এফোর্ট দিয়েছে বেশি, তারা চেষ্টা করেছে বেশি, সে কারণে তারা ওখানে সফল হয়েছে। এই সেন্টেন্সটা কিন্তু এখানে ওখানে ওখানকার জাস্ট হচ্ছে একটা প্যারাফ্রেজিং, নাথিং এলস, ওয়ার কনসিয়াস অফ দেয়ার ওন লিমিটেশনস। আর এখানে তারা বলেছে, এখানে দেখেন তারা বলেছে যে হি অ্যান্ড ক্রেগ had succeeded because they were aware that they were not the most intelligent of the scientists pursuing the answer. এই আনসার দেওয়ার জন্য ওই উপরে একটা পরীক্ষার, সেটাই অ্যান্সার করার জন্য তারা সবচেয়ে বেশি ইন্টেলিজেন্ট ছিলেন না। এর মানে কি, তারা যখন লিমিটেশন জানতে পেরে তখন সেই লিমিটেশনকে ওভারকাম করার জন্য তারা ট্রাই করেছে এবং তারা সফল হয়েছে।